अमावास्या और पूर्णिमा दुई भौणी कथा। गोटे राज्य जड़े राजा एवं जड़े राणी रोते। चारि संतान थिले, दुई पुओ एवं दुई झील। गोटे झीर नाम पूर्णिमा एवं अन्य झीर नाम अमावास्या थिला। पूर्णिमा घर समस्त काम करुथिले एवं भगवान का मध्य उपासना करुथिले। यह व्यतीत से गोमातार सेवा मध्य करुथिले, किंतु अमावास्या घर काम करुनथिले कि भगवान को पूजा करुनथिले किंबा गोमातार सेवा मध्य करुनथिले। तथापि राजा एवं राणी उभय पुओ एवं अमावास्या को बहुत भल पाउथिले, किंतु पूर्णिमा को भल पाउनथिले। राजांकर उभय पुओ एवं झील धीरे धीरे बड़ हेले। राजा उभय पुओं को विवाह कराइले। यह पर राणी राजा को कहले जे दुई झील विवाह योग्य हो सारी, तेणु कौन से भल प्रस्ताव देखि सेमानक विवाह करंतु। किंतु अमावास्या को एक बड़ घरे एवं पूर्णिमा को एक गरीब घरे विवाह ठीक करंतु, कारण पूर्णिमा घर काम, भगवान को उपासना एवं गोमाता को सेवा करने को पसंद करती। राणी दुई झीलों विवाह प्रस्ताव देखा राजा को पठाती। राजा तंग पड़ोसी राज्यर राजकुमार सहित अमावास्यार विवाह एवं सही गाँव जड़े गरीब पुओ पूर्णचंद्र सहित पूर्णिमार विवाह स्थिर कले। जितेबाला राजा तंग राणी को दुई भौणी मध्य विवाह संपर्क विषय कहले, सेतेबाला राणी भाविबाकु लागिले जे एबे पूर्णिमा को भगवान किपरि साहाय्य करिवे, कारण से बहुत पूजा पाठ करती एवं गोमातार मध्य सेवा करती। किंतु पूर्णिमा को भाई एवं भाउज पूर्णिमा को बहुत भल पाउथिले, कारण पूर्णिमा सेमानकु घरोई कार्य साहाय्य करुथिले। राजा सेमानकर किछि दिन पर विवाह करदेले। जेतेबेले राजा एवं राणी दुई झीलों को विदाय देले, सेमाने विदाय समय अमावास्या को बहुत धन देले एवं पूर्णिमा को किछि भी देले नहीं। यह पर उभय भौणी निज निज शाशुघर को गले। दिन अमावास्या तांको घरे भगवान शिवंकर चर्चा रखिथिले, जो से पूरा ग्रामवासी को घर को निमंत्रण करथिले, किंतु पूर्णिमा को नहीं। जेतेबेले गाँवर महिला माने अमावास्या घर को जाउथिले, पूर्णिमा तांको घर बाहर बसिथिले। सेतेबेले से महिला माने पूर्णिमा को कहिथिले जे आपणक भौणी शिवंक चर्चा रखिछंती, तुमे आसीबो नहीं? पूर्णिमा कहले, मते से निमंत्रण करिनाहांती, मु किपरि जाई परिबि? महिला माने कहले, डका जाई नथिले मध्य कोन हैला, भगवान शिवंक कथा अछि, तुमे आम सहित आस। पूर्णिमा से महिला मानक कथा शुणी सेमानक सहित जाती। जेतेबेले अमावास्या पूर्णिमा को देखिले, अमावास्या क्रोधित हेले एवं से पूर्णिमा को कहले जे तुमे एठाकु किपरि आसिल? मु तो तुमको डाकी नहीं, तेणु चुपचाप बस एवं एठाकु सेठाकु जाओ नहीं। एहीपरि भाବରେ अमावास्या पूर्णिमा को दारिद्र्य को परिहास कले। अमावास्या यही कथा शुणी पूर्णिमा को आखिरु लुह झरिबाकु लागिला एवं प्रभु शिवंक निकटरे हाथ जोड़ी पूर्णिमा तांको मनरे प्रभु को कहबाकु लागिले, हे भगवान, पूजा करिबा, घर काम करिबा एवं गोमातार सेवा करिबा कौन भूल है कि? सर्वशेष मोर दोष कौन? तुमे मते केबे संतुष्ट करिवो? शिव चर्चा शेष न होबा पर्यंत पूर्णिमा बारंबार मनरे भगवान को यह कहिथिले। अमावास्या ईश्वर को प्रसाद बंटन करने आरंभ कले। से समस्त को भगवान को प्रसाद देले, किंतु पूर्णिमा को देले नहीं। जितेबाला से घर को फेरिले, बाटर से भाविले पिला माने प्रसाद मागिले मु कौन कहबी। से भाविले जे से तांको माँ घर को मो भाई एवं मो भाउजों पाखक जाई सेठारु पिलामानक पई किछि आनी देबे। एहीपरि भाबी से घर को आसी तांको स्वामी एवं पिलामानक कहिले जे मु मोर माँ घर को जाउछि। पूर्णिमा तांको माँ घर को चली गेले। जीवा बेले रास्ता से एक सिमेंटर गोलिया स्थान देखिले, जो तुलसी गछ लगा जाइथिला। से स्थान में जड़े महिला थिले, से तुलसी माँ व्यतीत अन्य कहीं नथिले। से वृद्ध महिला पूर्णिमा को कहले, झियो तुम किए एवं तुमे केउठाकु जाउछ? तापर पूर्णिमा निजको परिचित कराइले। तापर वृद्ध महिला पूर्णिमा को कहले, एही तुलसी गछ सुखी जाइछि, सेथिरे किछि पानी देई दियो एवं एही स्थान को सफा करि दियो, जहा द्वारा मु किछि शीतलता पाई परिबि। पूर्णिमा कहले, ठीक अछि माँ। से पानी ढाली से स्थान को सफा कले। से तांको स्नान करी पाद को दबाई कहला, माँ आउ कौन काम अछि? से कहले, आउ किछि नाही, तुमे जाई फेरी आसीबा परे तुमे मते देखा करिवो। पूर्णिमा कहले, ठीक अछि माँ एवं सेठर चली गले। चली चली जीवा बेले एक शिव मंदिर आसीतिला। सेठरे मते जने वृद्ध बाबा को भेटिथिले। से प्रभु महादेव को व्यतीत अन्य केही नथिले। से पूर्णिमा को कहले, झियो तुमे किए, केउठाकु जाउछ? पूर्णिमा निजको परिचित कराइले। तापर वृद्ध बाबा पूर्णिमा को सही मंदिर सफा करने को कही। पूर्णिमा कहला, ठीक अच्छे बाबा एवं से मंदिर और मंदिर बारंडा सफा करी पूजा करथिले एवं बाबा को कहले, आउ कौन काम करने को अच्छी कि बाबा? वृद्ध बाबा कहले, आउ किछि नाही झियो, वर्तमान तुमे जाई फेरी आसिला बेले मते साक्षात कर।
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବାବେଳେ ସେ କାଳୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଇଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ବସିଥିଲେ। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କହିଲେ, କିଏ ଝିଅ ଏବଂ ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ତାପରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କହିଥିଲେ, ଝିଅ, ସବୁକିଛି ଏଠାରେ ଅଛି। ସେମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା କରିଦେବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମନ୍ଦିର ସଫା କରି ପୂଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାକୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ପାଦକୁ ଦବାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି କି ମା? ତାପରେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଫେରିବା ବେଳେ ମୋତେ ଦେଖା କରିକି ଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବାବେଳେ ଏକ ନଦୀ ପାର ହେଲେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମାତା ଗଙ୍ଗା ଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ ଝିଅ ଏବଂ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇଲା। ଏହାପରେ ମହିଳା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏହି ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏହାକୁ ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ କି? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେହି ନଦୀ କୂଳକୁ ସଫା କରି ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କର ପାଦକୁ ଦବାଇ କହିଲା, ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି ମା? ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ ଝିଅ, ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ। ଫେରି ଆସିବା ବେଳେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବ। ଏହାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ବସିଲେ, ସେହି ଡଙ୍ଗାଟି ଫୁଲରେ ସଜା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ନଦୀର ଅନ୍ୟ କୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଣିଥାନ୍ତେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଲେ ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ସକାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଏବଂ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ ରଖି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛ, ସମୟ ଦେଖି ପୁଣି ଆସିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇ ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମାତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମାତା ଗଙ୍ଗା ଥିଲେ। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମା କହିଲେ, ଆସିଗଲୁ ଝିଅ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଆସିଗଲି ମା। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଖୋଲିବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ଚାଲିଗଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗକୁ ଯାଇ କାଳୀ ମାର ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାଳୀ ମା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମା ରୂପରେ ବସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆସିଗଲୁ ଝିଅ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ, ହଁ ମା, ଆସିଗଲି। କାଳୀ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାକୁ ଘରକୁ ଯାଇ ଖୋଲିବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ଏବଂ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କର ପାଖରେ 3ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ 2ଟି ହାତରେ 2ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଆଗରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆସିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବାବାଙ୍କ ରୂପରେ ବସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଝିଅ ଆସିଗଲୁ? ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ, ହଁ ବାବା, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ତାପରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହାକୁ ତୁମ ଘରକୁ ନେବା ପରେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା। ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ପାଖରେ 4ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏକାକି କିପରି ସେହି 4ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ ବାହାର କରି ସେହି 4 ବ୍ୟାଗ୍କୁ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ସେହି ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆସିଗଲୁ ଝିଅ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ, ହଁ ମା, ଆସିଗଲି। ତୁଳସୀ ମା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଘରକୁ ନେବା ପରେ ଖୋଲିବାକୁ କହିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖରେ 5ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ରଖି ପ୍ରଥମେ ଭାଉଜ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପୋଷାକ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଲେ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମାତା ଗଙ୍ଗା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସୁନା ଓ ରୂପାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କାଳୀ ମା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ନିଜକୁ ସଜେଇବା ଜିନିଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିଲେ। ଏହା ଧନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତୁଳସୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ। ସେହି ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଘରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଏବଂ 7 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ଭରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ମୋ ଘରେ ଶିବଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆୟୋଜନ କାହିଁକି ନ କରିବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଶିବ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଭଉଣୀକୁ ଡାକିବାକୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମାବାସ୍ୟା ଶିବ ଚର୍ଚ୍ଚାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଅମାବାସ୍ୟା ଏତେ ଧନ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଘରେ ଏତେ ଧନ କିପରି ଆସିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲା, ଦେଖ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଏକ ଶିବ ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କରିଲ ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ଏହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଲନି। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିହାସ କରିଲ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି ବାଟରେ ଏକ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଘରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସାଦ ମାଗିବା ବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ମା ଘରକୁ ଯିବି ଏବଂ ମା ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ। ତାପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବି ମୋତେ ପ୍ରସାଦ ଦିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ଗାଳି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଅଟେ, ମୁଁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି ଏବଂ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ତଥାପି ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସିଧା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ସେ ନିଜ ମା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯିବାବେଳେ ସେହି ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଯିଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧ ମା ପରି ବସିଥିଲେ। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମା ଅମାବାସ୍ୟାକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ? ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରିଦିଅ। ଅମାବାସ୍ୟା କହିଲା, ଏ ବୁଢ଼ୀ, ତୋତେ ଦେଖାଯାଉନି କି ମୁଁ ମହଙ୍ଗା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଏହା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଏହା କହି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲେ ସେ କାଳୀ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ କାଳୀ ମାଙ୍କୁ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲେ ସେ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ ଫୁଲ ବଦଳରେ ଡଙ୍ଗାରେ କଣ୍ଟା ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଫୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ କୂଳରେ ଓହ୍ଲାଇ କରି ସେ ମା ଘରକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କାମ କି ନା କାଜ କି, ଢାଇ ସେର ଅନାଜ କି, ଏ ମୁସିବତ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟା କିଛି ବି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖାଇବା ପରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଅମାବାସ୍ୟା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ। ଅମାବାସ୍ୟା କହିଲେ, ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଥିଲ, ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଦେବ ନାହିଁ କି? ଭାଉଜମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ବ୍ୟାଗ୍ଟି ତୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସି ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଅନ୍ୟ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାତା ଗଙ୍ଗା ସେଠାରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ମାତା ରୂପରେ ବସିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ମା ପଚାରିଲେ, ଝିଅ ତୁମେ ଆସିଛ କି? ସେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଥିଲ, ମୋତେ ତାହା ଦେବ ନାହିଁ କି? ବୃଦ୍ଧ ମା କହିଲା, ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ, ବ୍ୟାଗ୍ଟି ତୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାପରେ କାଳୀ ମା ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିବାରୁ ତୁଳସୀ ମା ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 5ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅମାବାସ୍ୟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, କିଛି ପଥରରେ, କିଛି କୋଇଲାରେ, କିଛି ସାପ ଏବଂ ବିଛାରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ପାଇଲ, ମୁଁ କିଛି ବି ପାଇଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହ, ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କାହିଁକି ଦେବେ? ଏହାପରେ ତୁମେ ମାତା ଗଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲ ଏବଂ କାଳୀ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅମାବାସ୍ୟା କହିଲା, ଭଉଣୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ପାଇନଥାଏ ତେବେ ଏଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ସବୁ କିଛି ପାଇବି। ଦୟାକରି ତୁମେ ମୋତେ ଏହାର ରହସ୍ୟ କୁହ। ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ, ତୁମେ 3 ସୂତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରରେ କ୍ଷମା ମାଗିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସୂତ୍ରରେ 108 ଥର ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଜପ କରିବ। ଭଉଣୀ, ଭଗବାନ ଏହି 3ଟି ସୂତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରଖିବ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଗୋମାତାର ସେବା କରିବା
ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।